अच्छा तार साहब तुसीं गल कर रहे सी कि करप्शन की गल जी सर 2024 सारे होया बल्कि हमेशा होंदा है कि हर 12 साल तो बाद गंदम की बंपर क्रॉप होंदी ये मैं एवरेज कड्डी 74 तो लैके 2024 की जी गंदम सी सर उदों सरकारी रेट सी 39 रुपए फी मन और जो प्राइवेट सैक्टर जो बिग गन सी स्टॉक एक्सचेंज के मालक उन्हें रेट रखा सी 2900 तो 3000 हूँ सर 900 का जो डिफरेंस है इनू जरबे 2.5 करो तो 2250 रुपए बनते हैं एक बैग के एक बोरी दे एक बोरी दे 250 की तुसी कर लो ट्रांजैक्शन चार्जिस कर लो ठीक है जी पिछे रह गए 2000 हुण सर वो 2000 एक खाली बोरी दे विच मौजूद है और उस तो नाल पासको दे कोल टोटल पंजाब च 41 जिले ने 150 53 तहसील पासको कोल पंजाब सिर्फ ने 12 तहसील 12 या 14 में एक जिला पूरा है और बाकी तहसीलां अच्छा वो सर तहसीलों के असीं जिम्मेदार लेकिन जिहड़ा बाकी तहसीलों का लोड पिया वो भी पासको के उत्ते पिया किस तरह वो नहीं बंदे ने देखा कि मैं सरगोधे तो बिलोंग करना या मैं गुजरात तो करना या बहावलपुर तो कहते पासको को बारदाना लैना है उन्हें सर सदर पाकिस्तान भी वजीर आजम ने भी मिनिस्टर्स को अप्रोच किया कि सानू बारदाना चाहिए हुण सर बारदाना लुकिया पिया सेंटर इंचार्ज के पिछे अगे सेंटर इंचार्ज खड़ा है लोग फायर मार रहे हैं कि बारदाना सानू दिओ हुण बारदाने की तकसीम दे विच इस्तेहकाक जिहड़ा डोमेन जिहड़ी उस सेंटर इंचार्ज हमेशा बारदाना तकसीम करता है नो प्रोजेक्ट मैनेजर नो जोनल हेड नो जीएम लेकिन सारे दे वारदात ये हुई कि जिंदगी फर्स्ट टाइम उस वेले जिहड़ी इंतजामिया सी जनरल मैनेजर्स उन्होंने बारदाने की तकसीम कितों होंदा ना बदनज़मी इंतहाई बदनज़मी की ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਰਬਾਬ भी शामिल सन ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल सन सारे ने इस गंगा 'ਚ हत्थ धोते ने ते बदनाम पासको ਨੂੰ करता मेरा सेंटर इंचार्ज ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2024 ਦੀ गंदम हो सकता 1 साल होर पई रहे वो जिम्मेदार है बारदाने के तमाशे सारे ने लाए ने लेकिन असल चीज़ गंदम वो मेरा सेंटर इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है लिहाजा मैं इन्हूं करप्शन नहीं कहांगा इंतजामी बाद इंतजामी और शदीद हुई इहदी वजह तो पासको बदनाम सही अच्छा जग साहब ये दसो कि हुण जिहड़ा तुसीं मुतालबा करदे हो कि पासको जिहड़ा है उहनूं बहाल किया जाए उहनूं खत्म ना किया जाए तुहाडे कोल दलील की है एक तो तुहाडी दलील ये है ना कि देख लो जी कि पासको तुसीं खत्म कर रहे हो लेकिन देखो मुल्क दे विच किड्डा कनक दा आटे दा बहरान चल रहा है अगर पासको फाकी सतह ते होवे ते बड़ी अच्छी गल है बाकी दलाइल की ने तुहाडे कोल जी साडे सब तो पहले गल तो यह है कि जो एक अदारा बड़ा शफाफ तरीके ना पिछले 50 साल तो चल रहा है कभी भी खसारे च नहीं गया उन्होंने सानू कोई सॉलिड गवर्नमेंट रीजन दसे ना कि असीं इस इदारे नूं इस वजह तो बंद कर रहे हैं अगर किते किसी जगह पर भी कोई करप्शन या बद इंतजामी पैदा हुई तो वो हुकूमती और मैनेजमेंट के जो अपर लैवल के लोग सन वो मुलवस सन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लैवल पर प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी करवाई IB ने उन्होंने इंक्वायरी करी जोड़े बंदे मुतलका सन ਜਿਹੜੇ इस करप्शन या इस बद इंतजामी मुलवस हाँ उन्होंने अदारे चों कढ़ दिता गया गिरफ्तार भी होए जी वो साडे GM हज़रात गिरफ्तार भी होए MD साहब भी साबका जिन्होंने प्लैनिंग के तहत MD लाया गया जबकि MD के लैवल के बंदे नहीं सन क्योंकि MD जो मुतलका सन वो जो रिटायर हो गए तो एक जूनीयर बंदे उन्होंने MD लाता और वो भी एक बैकग्राउंड एक मिली भगत शामिल सी उन्होंने तो 3 या 4 दफ़ा बार बार टन्योर दिता गया एज ए MD एक्स MD लाते रहे उन्होंने करप्शन की उन्होंने अरैसट कर लिया गया अदारे चों बाहर कर दिता गया साडी रिक्वेस्ट है कि जो इदारे दे विच तमाम मुलाजमीन अरसा 50 साल तो दयानतदारी दे नाल अपने स्टाक नूं बड़े अच्छे तरीके नाल कंट्रोल करते हैं इदारे नूं अज तक खसारे च नहीं जान दिता गया तो इदारे नूं बंद ना किया जाए क्योंकि देखो इन्हां मुलाजमीन दे नाल लखां जिमीदार भी जिहड़े ने वो शामिल ने जिन्हां दा रोज़गार मुतासर होएगा तो हमेशा अदारे करप्शन की वजह तो बंद नहीं किए जाते जिहड़े अदारियां दे विच करप्ट लोग होंदे ने उन्हां अदारियां चों कढिया जाता है ना कि इदारे ही बंद कर दिते जाए अगर इदारे करप्शन की वजह तो बंद करने ने तो फिर FBR वजीर खजाना साहब ने सब तो ज़्यादा करप्शन उन्होंने बंद कर देना पुलिस करप्शन है मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और खास तौर पर अपने जो साडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर साहब ने उन्होंने अगे दरख्वास्त है कि पासको हमेशा मुश्किल हालात दे विच सूबियां नूं आर्मी नूं जदों भी किते भी गंदम का बहरान आउंदा है और पासको ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदी और पासको ही पाकिस्तान और अवाम की खिदमत करती है हुण भी तुहाडे सामने मौजूद है कि
ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਹਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ 31/3/24 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ 504 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਕੋਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਅੱਗੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ TCP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ TCP ਦੀ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਔਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ हुकूमत खुद भी कन्फ्यूज़ है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਔਰ ਫੂਡ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਕੋ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਹੌਰ 4600 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ 5000 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 5000 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ 5000 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5030 ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ KPK, GB, AJK, ਸਿੰਧ ਫੂਡ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਸਟਾਕ ਤੇ ਨੇ। ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਅਗਰ 24 ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 70% ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਕੋ ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਿਕਰ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਸਕੋ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਖੁਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਣਕ ਦੇਈਦੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਕਿ ਨਹੀਂ 1.75 ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 70%। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਮ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਾਸਕੋ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਕੋ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਬਸੂਰਤੇ ਦੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਕਿ ਐਸੇ ادارے ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਿਲਾਵਜ੍ਹਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਹੈ ਕੀ ਸਰ। ਪਾਸਕੋ ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੰਡ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਾਰਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਸਰ? ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਲੈਣੇ ਸਿੰਗਲ, ਦੈਟਸ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਪਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਸਕੋ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। लेकिन मैं कहना कि मैं मुजरिम हूँ, मुझको सजा दो, लेकिन इतना याद रहे जिसने कभी ना पाप किया हो मारे पहला पत्थर। मैं कहना ये देता ही प्राइवेट सैक्टर हूँ। प्राइवेट सैक्टर में की सारा फैसिलिटेट होएगा कि एक तो पासको के गोदाम उन्होंने दिते जाएंगे फ्री, नंबर 2 उन्होंने बैंक का लोन लैके दिता जाएगा, नंबर 3 फिर उन्होंने सर्विस चार्जेस दिते जाएंगे। पिछले जी यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੇ ਉਹੀ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ BOD ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, BOD ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਰਬਾਬੇ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਇਤਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਡ ਮੰਗੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਕੋ ਨੇ ਬਿਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 2000 ਪਰ ਟਨ 20000 ਪਰ ਟਨ 20000 ਪਰ ਟਨ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਂਗੇ। 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 30000 ਪਰ ਟਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 44000 ਪਰ ਟਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ कि ऑलरेडी एक इदारे को मैकेनिज्म मौजूद है, स्टाफ एक्सपर्टीज मौजूद ने और एक बड़ा लंबा चौड़ा 50 साल एक सदी का तजर्बे का कोई मुताबिक नहीं है। यस राइट सर। और पासको उन्होंने दे मोढे दे उत्ते खड़ी हुंदी जदों सलाब आवे, जलजले होण, जदों कोई परेशानी है। हुण मैनूं सर दसो कि प्राइवेट सैक्टर कोल असल गंदम मौजूद नहीं शहरां च। DC साहब दे सारे पर छापे मारो, सारे ने पता कने कित्थे पई, लेकिन क्या पासको दा लेजर बैलेंस ते फिजिकल बैलेंस चेंज होएगा? मैंने प्राइवेट सैक्टर का लहजे बैलेंस दिखा दो तो फिजिकल बैलेंस होर होएगा। लिहाजा मैं दरखास्त करना हुकूमत पाकिस्तान नूं कि तुसी पासको तो तुहाडा मुआवन है ते तुसी प्राइवेट सैक्टर जे गंदम लिया के
ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਹੀ